اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی بزرگان ملت، برادران ایمان، مومنین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ شب کہ جو ماہ مبارک رمضان المبارک کی پہلی شب گردانی گئی ہے، استقبال ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے خانہ خدا میں کہ جسے کل اپنی جبینوں سے ایک کثرت سجائے گی، اکثریت سجائے گی، جبینوں کو آراستہ کرنے کے لیے، دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے، نفسوں کو مائل و عبادت کرنے کے لیے، تمہید عبادت کے حصول کے لیے استقبال ماہ رمضان مبارک کی عبادتوں کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ ابھی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجیب الحسن صاحب مدثر العلی نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھتے ہی، ہلال ماہ مبارک رمضان نمودار ہوتے ہی پیغمبر ختمی مرتبت کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے حدیث مبارکہ کے ذریعے یہ بھی فرمایا کہ شقی ہے وہ شخص۔ اب ہم لوگ شقی کی لفظ کو بہت کم سمجھتے ہیں، لیکن اس کو آسانی سے سمجھنا ہے تو کربلا میں فوج یزید کو فوج اشقیہ کہا جاتا ہے۔ اشقیہ شقی کی جمع ہے۔ جب بہت سارے شقی اکٹھا ہو جاتے ہیں تو انہیں اشقیہ کہا جاتا ہے، فوج اشقیہ، گروہ اشقیہ۔ لہذا فرمایا شقی ہے وہ شخص کہ جو مجھ پر، وہ میرا نام آنے پر درود نہ پڑھے۔ یہ کتنی بڑی منزل ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے کہ پیغمبر نے اپنے نام کے لیے کہا ہے تو اسی لیے کہا تھا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، کسی محمد کا نام آئے تو درود پڑھنا تمہارے لیے لازم ہے۔ دوسرا مرحلہ فکر جو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر نے اسی موقع پہ فرمایا کہ شقی ہے وہ شخص کہ جو ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو جائے اور خدا کو راضی نہ کر سکے، خوشنود نہ کر سکے، استغفار نہ کر سکے، حصول عبادات نہ کر سکے، تو اسے بھی اشقیہ میں شامل کیا ہے پیغمبر ختمی مرتبت نے۔ تیسری منزل وہ آتی ہے کہ شقی ہے وہ شخص، شقی ہے وہ شخص کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، ناراض ہیں۔ تو اب یہ تین منزلیں مولانا نے فرمائی تھی۔ میرے لیے سعادت ہے کہ آج استقبال ماہ رمضان مبارک جو کہ گزشتہ اپنی دیرینہ روایتوں کے ساتھ اسی ایوان مسجد میں منعقد ہو رہا ہے، ہمیں خود آمادہ ہو کر کے اس کا استقبال کرنا چاہیے تھا، ورنہ جتنی تعداد دیواروں کے پاس کھڑی ہوئی ہاتھوں میں موبائل لے کے چاند دیکھنے پہ آمادہ تھی، اتنی اگر اطمینان ہو جانے کے بعد کہ چاند نکل آیا ہے، اس سے بڑی تعداد کا استقبال کرنے پہ آمادہ ہونا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ بھی ہوں گے۔ رفتہ رفتہ مومنین بھی آئیں گے۔ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور طولانی پروگرام نہیں، ایک شارٹ، ایک مختصر سا پروگرام ہے کہ جس میں علماء ذوی الاحترام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، مختصراً ایک خبر دیں گے آمد ماہ مبارک رمضان پر ہمارے فرائض اور ہماری عبادتوں کے اندر حسن عبادت کیسے پیدا ہو سکے۔ یہ تمام چیزیں بھی آپ علماء کرام سے مختصر اور جامع الفاظ میں سنیں گے۔ آج کے اس جلسے کی کہ جو جلسہ استقبال ماہ مبارک رمضان منعقد ہوا ہے، اس کی صدارت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب مدثر العلی، جو اسی ایوان جو مسجد ایرانیان مغل مسجد کے امام جماعت بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا جعفر عباس خان صاحب بھی، محمد جعفر خان صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حجت الاسلام مولانا ثابت شیخ صاحب مدثر العلی بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں گے عبادات کے لیے۔ اسلام میں اور آمد اسلام پر
पैगंबर ख़त्मी मरतबत को 13 बरस मक्के में गुजर गए। मदनी जिंदगी आई, दूसरी हिजरी थी कि जब दूसरी हिजरी में पैगंबर ख़त्मी मरतबत को तहवील क़िबला का हुक्म हुआ और उसी दूसरी हिजरी में आयत नाजिल हुई तब्दीली क़िबला की। उसी दूसरी हिजरी में अक़द अली बतूल हुआ। उसी दूसरी हिजरी में हुक्म वजूब रोज़ा आया और इस आयत के साथ पूरे कलमा गोयों पर इस्लाम की तरफ से, शरीयत मोहम्मदिया की तरफ से रोजे के वजूब का ऐलान हो गया, जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत के आते ही पूरी उम्मत पर वजूब रोजा हो गया। जाहिर है कि खुदा हमें बनाने वाला है, हमारे अंदर वो सारी सलाहियतें पहले से रखे हुए है, इसलिए वो अपने अहकाम साजिल कर रहा है ताकि रफ्ता रफ्ता इंसान अपने कमाल की मंजिलों को तय कर सके और वो इंसान जो दुनिया में इंसान बन करके आया है वो बारगाह इलाही में इंसान कामिल बन करके वापस हो जाए। यही मकसद आमद इस्लाम है, यही दीन फितरत का मकसद है, यही आमद अंबिया का मकसद है, बेसत अंबिया का मकसद है, यही कुर्बानी मासूमीन का मकसद है। और इसी के लिए अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, पूरा अर्ज बख्शा, इस पर तरह तरह की नेमतें बख्शी, उन नेमतों से सरफराज होने का हुक्म दिया और कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम हमारे लिए हो। ये अल्लाह ने पूरी दुनिया को वाज़ेह कर दिया कि ये पूरी कायनात तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम हमारे लिए हो। अब इससे बड़ा मकाम अफसोस तो हमारे लिए क्या हो सकता है कि पूरी कायनात हमारे लिए है तो हम उसे अपनी समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने रब के लिए हैं, ये समझने से हम कासिर हो जाते हैं। इसी के लिए बार बार आमादा करना। कुछ जहन तो आजकल पहलू बदल के निकल जाते हैं ये कहते हुए, कितना सुने, कब तक सुने, जनाब न जाने कौन सी लफ्ज कानों में उतर कर इस लम्हे हुर बना दे, इस लम्हे हमें इबादतों पे आमादा कर दे, इस लम्हे हमें तौबा पे माइल कर दे, इस लम्हे हमें इस्तिग़फ़ार के काबिल बना दे। ये जिक्र ही है जो चलता जाता है, चलता जाता है, इंसान के वजूद में इनकलाब आता है। बस मैंने तमहीद मुकम्मल की, निज़ामत का मकसद ही यही है कि मैं अपने मोहतरम तरीन उलमाए कराम को, ये मेरी सआदत है कि जिस तरह से एक मुअज्जिन नमाज के लिए आवाज देता है, मैं इस वक्त का मुअज्जिन हूँ कि जो अपने उलमा को खिताब के लिए आवाज दूंगा। और जाहिर है कि ये अजान मुसलसल रहेगी, ये के बाद दीगरे रहेगी, क्योंकि अजान के मानी भी निदा देने के हैं, आवाज देने के हैं। लिहाजा नाजिम का एक लक़ब मुअज्जिन भी है, मगर वो मुअज्जिन वो अजान देता है नमाज के लिए और ये मुअज्जिन देगा खिताब के लिए। और वो उलमा का खिताब वो होगा कि जो बंदगी को निखार अता करेगा, बंदगी पे सैकल करेगा, कि जो बंदगी को मिराज अता करेगा। ये माह मुबारक रमजान आया है, चेहरों से हमें खुश हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे बकरीद में बकरा सुबह कटेगा मगर रात ही से जो है वो सारे मसाले तैयार हो रहे हैं, ये इस चीज का मसाला, ये इस चीज का मसाला, और उसी में पूरी कुर्बानी बर्बाद होके रह जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सहरो अफ्तारी खरीदने में रह जाएं और रमजान हमारे आगे से निकल जाए। इसलिए हम बैठें और तैयारी करें कि माह मुबारक रमजान आया है। जिस तरह अच्छी ग़िज़ाओं को देखकर हमेशा पांव ठहर जाते हैं, उसी तरह जब रूह की अच्छी ग़िज़ा आई हो, रमजान आया हो, तो हमारा ठहरना लाजिम हो जाता है। और यहाँ वही ठहरता है कि जो अपनी रूहों की परवरिश करता है। लिहाजा हज़रत गिरामी क़द्र हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद नजीमुल हसन साहब